Most gracious Heavenly Father, we thank and praise for this wonderful evening. Thank you for the nice, beautiful time that you have given us to be here, Lord, as we all are gathered here to celebrate faculty. Lord, all the well wishes, Lord, your mighty and powerful praises flow upon everyone. Guide us, fill us, Lord. Each and every parts of the service be blessed by the hand. Lord, send your mighty angels so that we may be able to glorify them, O Lord. Glorify the mighty name of Father. I commit everything, Lord, this service. Bless us together. I ask everything in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you. Worship our Lord together. Our Amen. Joel and bless our honorable directors, children. Worship to the Lord. Okay. Brothers and sisters in Christ, greeting you all in this matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today we are gathered here to honor our graduating students. The past few years that was given with their dedication to be knowledge in God's word and to develop as excellent ministers in Christ and commendable. As the word of the Lord says, if anyone want to follow Jesus, they should deny themselves and pick up their cross and follow him. And I pray that may God show his blessing and grace upon each of them present here. Let us all thank for the Lord for leading them this far to be graduates and soon to be used as one with fervent fire for the Lord's will and purpose. So let us start this section by praising God our Savior, the way maker, the miracle worker, the promise keeper, our light in the darkness. Shall we sing and praise his name? Oh, to Jesus I surrender, Lord, to him I freely give. I will ever love and trust in his presence daily live. I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Amen, Lord, to Jesus I surrender, and will at his feet I know. What he precious, all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all, amen, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender, leave my Savior, holy God, amen, let me feel thy Holy Spirit, truly know thy total mind. I surrender I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender. No, I feel the scarlet flame, oh, the joy of full salvation, glory, glory to his name. I surrender all, amen, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender amen, all to thee, my blessed Savior, I surrender Thank you. நீர் மாத்திரம் எனக்கு, நீர் மாத்திரம் எனக்கு என்ற நீர் மாத்திரம் எனக்கு, நீர்
மாயான உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாறிடும் உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாயான உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாறிடும் உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு 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 நீரல்ல உலகில் யாருண்டு எனக்கு அருணும் என் கோட்டையும் நீர் மாத்திரம் எனக்கு கோட்டையும் துருகவும் நீர் மாத்திரம் எனக்கு அரணும் என் கோட்டையும் நீர் மாத்திரம் எனக்கு கோட்டையும் துருகவும் நீர் மாத்திரம் எனக்கு துருகவும் கிடகவும் நீர் மாத்திரம் எனக்கு கிடகவும் கண்மலையும் நீர் மாத்திரம் எனக்கு துருகவும் கிடகவும் நீர் மாத்திரம் எனக்கு கிடகவும் கண்மலையும் நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீரல்ல உலகில் யாருண்டு எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீரல்ல உலகில் யாருண்டு எனக்கு ஆசை வேறு உண்மை அன்றி யாரும் இல்லை எனக்கு ஆதரவு உண்மை அன்றி யாரும் இல்லை எனக்கு ஆசை வேறு உண்மை அன்றி யாரும் இல்லை எனக்கு ஆதரவு உண்மை அன்றி யாரும் இல்லை எனக்கு ஆனந்தம் உண்மை அன்றி ஒன்றும் இல்லை எனக்கு எண்ணங்களில் உண்மை அன்றி யார் சொல்லுங்க ஆமென் ஆனந்தம் உண்மை அன்றி ஒன்றும் இல்லை எனக்கு எண்ணங்களில் உண்மை அன்றி யாரும் சொல்லுவாங்களே ஆமென் ஆனந்தம் உண்மை அன்றி ஒன்றும் இல்லை எனக்கு எண்ணங்களில் உண்மை அன்றி யாரும் இல்லை எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீரல்ல உலகில் யாருண்டு எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீரல்ல உலகில் யாருண்டு எனக்கு மாயான உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாறிடும் உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாயான உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாறிடும் உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாயான உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாறிடும் உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாயான உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாறிடும் உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீரல்ல உலகில் யாருண்டு எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீரல்ல உலகில் யாருண்டு எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீரல்ல உலகில் யாருண்டு எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீரல்ல உலகில் யாருண்டு எனக்கு மாயான உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாறிடும் ஹல்லேலூயா ஆமென் ஆமென் மாயான உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாறிடும் உலகில் சொல்லுங்க ஆமென் மாயான உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாறிடும் உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாயான உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாறிடும் உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாயான உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாறிடும் உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாயான உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாறிடும் உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாயான உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாறிடும் உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாயான உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு மாறிடும் உலகில் நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீரல்ல உலகில் யாருண்டு எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீரல்ல உலகில் யாருண்டு எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீரல்ல உலகில் யாருண்டு எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீரல்ல உலகில் யாருண்டு எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு நீர் மாத்திரம் எனக்கு
വാക്കിനാൽ സകലത്തെയും ഉളവാക്കിയ ദൈവം മനുഷ്യനാണ് സാധ്യം സകലതും ദൈവത്താൽ സാധ്യം ആ ദൈവിക ശക്തിയെ ഞങ്ങളെ ദൈവമേ ഈ സമയത്ത് ഉണരുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തതാൽ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവിക മഹത്വത്തെ ഉണരുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം കൂടെ തന്നതാൽ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവിക സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സർവശക്തനാം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അവസരങ്ങൾക്കായി ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ 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 പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് 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 நிந்தைகள் எத்தனை தேவைகள் என்னை சூழ்ந்து நின்றாலும் உம்மை பார்க்கிறேனாமா உத்தம ஊழியன் என்று நீ சொல்லிடும் ஒரு வார்த்தை கேட்டிட உண்மையாய் ஓடுகிறேன் உத்தம ஊழியன் என்று நீ சொல்லிடும் ஒரு வார்த்தை கேட்டிட உண்மையாய் ஓடுகிறேன் அழைத்தவரே அழைத்தவரே என் ஊழியத்தின் ஆதாரமே அழைத்தவரே அழைத்தவரே என் ஊழியத்தின் ஆதாரமே ஊழியத்திற்காய் தங்களை ஏற்படுத்திக் கொண்ட பிள்ளைகளை கனப்படுத்தி ஆமென் கனமான சேவையை அவர்கள் கரத்தில் கொடுத்து மகிமையான காரியங்களை செய்ய அழைத்து தேவனான ஊழியத்தை செய்ய இந்த நாளில் கிராஜுவேட்ஸ் ஆகிற அருமையான ஸ்டூடெண்ட்ஸை கர்த்தர் பலப்படுத்தும்படி தேவ தரிசனங்களின்படியாக இந்த நாட்களிலே கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்து நிறைவேற்றும்படியாக ஆண்டவர் அவர்களை பயன்படுத்த ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கிருபைகளை கொடுக்க எல்லா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உலகத்திலே ஜெப நிலைமையிலே நாம் நிற்கும் போது ஆமென் ஜீவநதி ஊழிய மினிஸ்ட்ரீஸ்ல ஆமென் ஊழியத்தை செய்கிற பாஸ்டர் செல்வம் அவர்கள் முன் வந்து ஜெபிப்பார்கள். ஜெபம் பண்ணுவோம். தெய்வமே நாங்கள் பிடிச்சிருக்கிற கர்த்தாவே இந்த நாளில் தகப்பனே இந்த இடத்துல கூடியிருக்கிற ஜனங்களை என் தேவர் பரலோகத்திலிருந்து உற்று கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன். என்னுடைய நாமத்தில் எங்கே 2-3 பேர் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மத்தியில் நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன தெய்வம் இந்த இடத்துல உலாவி கொண்டிருக்கிறேன். நீர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிற தகப்பனே வாங்குகிற பிள்ளைகள் எந்த இடத்திலே இவர்கள் போனாலும் உம்முடைய ஊழியங்களை உண்மை உத்தமமாக செய்ய உமக்கு பயந்து உம்முடைய வழியில நடக்க என் கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிற தகப்பனே இதை தலைவர் பாதுகாத்து நடத்துவீராக அவர்கள் ஊழியங்களை இன்னும் பெருக பண்ணபடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிற தகப்பனே இந்த நாளிலும் இந்த கிராஜுவேஷனில் பங்கு பெறும்படியாக தலைமை தாங்கி நம்ம இருக்கிறதான அனைவரையும் இந்த செய்திருக்கிற அநேக பரிசுத்தவர்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் ஒப்புடுத்து ஜெபிக்கிறேன். எல்லார் மேலும் உம்முடைய கிருபை ஊற்றப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிற தகப்பனே மீண்டும் ஒரு விஷயோட ஒப்புடு ஜெபிக்கிறேன். அநேகம் ஆயிரம் வாலிபர்கள் இந்த இடத்துல வந்து உடைய வேதத்தை பயின்று கொண்டு தேசத்தை கலக்கிற பிள்ளைகளாய் தேசத்தை அசைக்கிற பிள்ளைகளாய் எழும்ப வேண்டும் என்று நாங்கள் மனப்பூர்வமாக நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். இந்த பேரு கர்த்தர் ஆசீர்வதியும் மீதியான பேர்களை கர்த்தர் பொறுப்படுங்க பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. இயேசு நாமத்தில் வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமென் ஆமென். Good evening everyone. We gathered here today to celebrate and validate the graduation ceremony of the batch 2021. I would like to welcome to the graduation ceremony of this good batch. It's my pleasure to welcome our director, Honorable Reverend Abbas, Pastor. I warm welcome to Pastor and his families. Praise the Lord. Praise the Lord. May God bless you and use to make the discipleship and also his valuable speech to good message to strengthen in the world. I welcome to our respected, yes, all of you clap your hands. Respected Chief Guest Dr. Selvaraj, who work in our faculty and take the
classes valuable speech to our students. All of you clap your hands, encourage. And also welcome to the chief guest, Dr. Yesudasan. You're doing the best ministry near Italy, Philadelphia Church. Okay, thank you. Thank you, Pastor. Okay, then I warm welcome to our faculty members, especially our Reverend Pastor Joyce Alexander. Then our faculty, Pastor Thomas. Welcome to Pastor Ashton Sam. Okay, he's a reverend, he is a master. Okay, thank you. Welcome to Pastor Isaac Saravanan. He's a friend. These tears. Let's all clap our hand and give thanks to the Lord. Honorable graduates, EMD students, BTH students, diploma and CTH students. To the Lord, I greet you all in the name of our Lord and Savior and Jesus Christ. I first of all thank our Father and Son and Holy Spirit whose presence is here, and also thank all the guests. And also thank the special chief guest who make the graduation function into a more colorful. I want to share my short testimony. By the grace of God, I have completed 3 years Master of Divinity in Jeevanadi Theological and Seminary College. By the prophetical words of Pastor Abbas Ayya, who has referred and diagnosed me to study in this college, and also thank our principals and all the faculties members of our college to make me and mold and shape how to do this ministry in good manner. And thank you one and all. In Tirukural there is a word says நன்றி மறப்பது நன்னன்று நன்றல்லது அன்றை மறப்பது நன்று. நம்ம ஏறி சென்ற இடத்தை என்றைக்குமே அதை மறந்துடக்கூடாது. நம்மளை அதை லிஃப்ட் பண்ண இடத்த இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கேயோ இருக்க வேண்டியனா அருமையான ஐயா என்னை தேர்ந்தெடுத்து அவருடைய ஊழிய பணிக்காக, கர்த்தருடைய ஊழிய பணிக்காக என்னை இந்த 3 வருட காலங்களில் என்னை ஒரு நல்ல ஒரு ஊழியக்காரனாக என்னை மாற்றி இந்த இடத்துல தான் நிற்கிறேன்னா அது தேவனுடைய ஒரு பெரிய கிருபை. நான் நின்று பேசுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட பெற்றோர் கூட யாரும் அதை நினச்சி பார்க்கல. ஏன்னா நான் பேச நினைச்சாக ரொம்ப நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திக்குவாய், நான் திக்கி தான் பேசுவேன். ஆனால் இன்னைக்கு நான் சரளமாக பேசுறேன்னா, ஹல்லேலூயா, இன்னைக்கு நான் சரளமாக பேசினா அது கர்த்தருடைய கிருபை மாத்திரமே. கர்த்தரை நான் ஒரு விசையாக நான் மகிமைப்படுத்துகிறேன். அது மட்டும் இல்லை, இந்த 3 வருட காலங்களில் இந்த காலேஜ் மூலியமாக God has teached a deep knowledge about the Bible, scripture, and also work and training the ministry. I thank one and all. And also last but not least, I want to thank one of the faculty sir, but he has no more. அருமையான எங்களுடைய அதை ஜெபின் சார் இந்த நேரத்தில் தான் நாங்கள் அதை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். இன்னைக்கு அவர் இல்லை, ஆனால் எங்களுக்கு அவர் அதான் பாடம் பயிற்சி கொடுத்தாரு. கர்த்தர் அவரையும் அந்த நாளில் அதை நினைவுபடுத்தும்படியாக இந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் நினைவுபடுத்துகிறேன். கர்த்தர் இந்த ஊழிய பணிகளில் அருமையான என்னோடு படித்த அந்த சக மாணவர்களையும் கர்த்தர் ஒரு நல்ல ஊழியக்காரனாக இந்த 3 வருட காலங்களில் எங்களை நல்ல விதமாக அதை பயிற்றுவிட்ட ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களுக்கும், அருமையான ஐயா அவர்களுக்கும், அருமையான இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களும் எங்களுக்காக அதை ஜெபித்தாங்க. அதுக்கும் நாங்கள் மிக மிக மனதார நாங்கள் நன்றி செலுத்திக்கிறேன். ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது,
thousands of helping hand is better than prayer from your one lip is good ன்னுவாங்க. 1000 கைகள் உதவுவதை பார்க்கலாம் முதட்டிலிருந்து வரும் ஜெபத்திற்கு விலை அதிகம். இந்த ஜீவநதி கல்லூரிக்காக எங்களுடைய வாழ்நாள் எல்லாம் நாங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாக நாங்கள் ஜெபிப்போம். அது மட்டும் இல்லை, இன்னும் அநேக அப்போஸ்தலர்களை இந்த ஜீவநதி கல்லூரி அதை உருவாக்கி கொடுக்கும் என்று நாங்கள் இன்னுமாக நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த அருமையான டீமுக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். எஸ்பெஷல் அருமையான எங்களுடைய பிரின்சிபல் அவர்களுக்கும் அருமையான ஜாய்ஸ் அலெக்சாண்டர் சாருக்கும் எங்களை இன்னுமாக அதிகமாக அதை என்கரேஜ் பண்ணார் ஒரு விஷயாக. அது மட்டும் இல்லை, அதை வெல் அட்வைசர்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு அருமையான சாமுவேல் சார் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதை மறக்க முடியாது. நாங்கள் எப்போல்லாம் நாங்கள் துவர்ந்து போகிறோமோ அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டும் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து எங்களை தூக்கி விடுவார். அது மட்டும் இல்லை, எங்களுக்கு தாமஸ் சாரும் இருக்காரு. புதிய அது அனுபவங்களை கொடுத்து இந்த ஊழியத்தில் நீங்கள் எப்படிலாம் வளரணும்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அதிகமாக எங்களுக்கு பயிற்சி எடுத்த அருமையான தாமஸ் சாருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இருக்கிற எல்லாருக்கும் எங்களோட மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கிறேன். தேங்க்யூ அண்ணா. தேங்க்யூ. Report. Respected Chief Guest Reverend Dr. Yesudasan and Reverend Dr. Selvaraj, faculty members of JTCS, namely Pastor Samuel Raj, Pastor Joyce Alexander, Pastor Thomas, Pastor Alpha, Pastor Sendil Nathan, Pastor Jebin Samuel, our Honorable Director and his families, pastors, delegates, graduating class and all well-wishers. I greet you all in the marvelous name of our Lord Savior Jesus Christ. Already we welcome you all. Once again, I welcome all to the 8th convocation service of JTCS in this evening. Jeevanadi Theological College and Seminary is begun in the year 2009 by the unchanging grace of God. Thus, for 85 ministers trained in JTCS, and most valuable towards the growth of our Bible college, valuable suggestion and academic criteria, IATA, International Association for Theological Accreditation. Hallelujah. Hallelujah. Reading Abid Solomon. Everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We read the Bible portion, 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 15. Take our Bible and read our Bible verses. I read and hear the words. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that you have heard from me among many witnesses. Commit these to faithful men who will be able to teach others also. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare engulfs himself with the affairs of his life, that he may please him who enlisted him as a soldier. And also if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. The hard-working farmer must be first to partake of the crops. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. Remember that Jesus Christ, of the son of David, was raised from the dead according to my gospel, for which I suffered trouble as an evildoer, even to the point of chance. But the word of God is not changed. Therefore I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. This is a faithful saying, for if we died with him, we shall also live with him. If we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we are faithless, he remains faithful. He cannot deny himself. Remind them of these things, charging them before the Lord not to strive about words to no profit, to the ruin of the hearers.
Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless everyone in the temple. Convocation and request our chief guest, Reverend Dr. Silvaraji, come forward, deliver the God's word. The time is very short too, so within 10 minutes. I'm privileged to be here and to attend this function, to greet all of you. It's a privilege, I consider. I want to meet all of the graduate students, along with all the brethren and sisters who came to see us, also the honorable guest and faculties who are sitting along with me in the chairs. So this is a great day. My time is very limited, only 10 to 15 minutes, I cannot go beyond that. Okay, so this is a privilege and great time to meet all of you. We are living in a world with a lot of crisis, and you are graduating. It is not easy, a job. Graduating also not easy, and after graduating, going to in the field as a pastor, as a leader, as a Bible teacher is not an easy job. Very, 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 very difficult job. Very dangerous job. It is a risky job. For kind of job only, you are prepared and you are graduating today. I praise God for all of you. Especially I praise God for Reverend Dr. Abbas Joseph. He has a seal of the gospel to prepare the soldiers of the gospel to go throughout the world to plant his churches. Reverend Dr. Abbas Josephுக்காக ஆண்டவரை கூறுகிறேன். ஏன் தெரியுமா? காரணம் அவருக்கு ஆண்டவர் சீல் கொடுத்துருக்கிறார். நான் மட்டும் ஊழியம் செய்த போகாது, என் குடும்பம் மட்டும் ஊழியம் செய்த போகாது. ஆனால் இந்த உலகம் எங்கும் போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற கருதல் உட்பட. So with a lot of difficulties, with a lot of great challenges, he is doing this all kind of work. You know the value of this place. When we are coming here, we separate, we are going around and around many places, checking where it is locating. I came once, but I forget the way today. So wandering all the places, looking all the mountainous structure, where it is located. I asked a number of people, where is the Jivanadi, where is Jivanadi? They say somewhere there is one Jivanadi, there is another one Jivanadi, here is another one after. So we suffered a lot to look at this place today. But before that, in this difficult place, he erected a very beautiful canvas, see? Very beautiful canvas with a very little money, whatever he received from where I don't know, very little money, what is he spent from his own pocket, I can say, because no accountability means he getting very little money somewhere and that money is spent for all. And the money he wanted to invest for his wife and children, invested for this beautiful place. In this midst of the very center of this, what this place called name? Kalandapanai. I saw some panais here. Kalandapanai, and the panai is not clear. Okay, kind of place. We came and looked at this place and established a beautiful canvas. And also he invited all the key people from somewhere, many places. All the people who are sitting here are very important people. All the people, some way or other, receive the blessing of God through Abbas Joseph. Because Abbas Joseph is a gifted man. He is a prophet. He has a gift of healing. So I want to tell you graduates, you also desire for the gift of prophecy. Paul also say in his epistles, desire the gift of the Holy Spirit, but among all the top of all the gifts,
What is the topmost gift? Could you say that? Prophecy, prophetic gift. Prophetical gift. தீர்க்க தரிசன வரம். அது எல்லாத்துக்கும் சிறந்த வரம். அது எளிதாக எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. எனக்கு இல்லை. I do not have the gift of the prophetical gift. But God will help you, Pastor. thank you. But the Reverend Dr. Joseph has the gift of the prophecy. So every VTT students, who is a VTT student, you all desire for the prophetical gift. Not one people, every people. All pray from today, Lord, give me the gift of the Holy Spirit. Okay, gift of the Holy Spirit is there. But among all the gifts of the Holy Spirit, I want what? The prophetical gift. தீர்க்க தரிசன வரம் ஆண்டவரே எனக்கு தாரும் என்று எல்லாரும் ஜெபிக்க வேண்டும். So about 9 minutes is over, only 6 more minutes is there. So this is a challenge of this day. You all must get the gift of the prophetical gift of the Holy Spirit. Okay, I go to brief it. Philippians chapter 4, verse 8. Here Apostle Paul says the final warning to the people. Philippians is an epistle came out of the prison. Whatever is right. Number 5, whatever is pure. Number 8, ஒழுங்கு, நேர்மை, கற்பு, அன்பு, நற்கிருத்தி, புண்ணியம், புகழ். இவையெல்லாம் ஆண்டவருக்காக நீங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டும். இந்த 8 காரியங்கள் உங்களில் இருந்தால் ஃபைனலி இந்த 8 காரியங்கள் இருந்தால் நீங்கள் சிறந்த ஊழியக்காரராக விளங்க முடியும். இந்த 8 காரியங்கள் மறக்க வேண்டாம். பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். Philippians 4:8. May the Lord bless you all. Thank you very much. Now I request to our chief guest, Reverend Dr. S. Yesudasan come forward and convocation address. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அருமையான இந்த நல்ல வேலைக்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். 2-3 பேர் நாமத்தினாலே எங்கே கூடியிருக்கிறார்களோ அவர்கள் நடுவில் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன கர்த்தர் நம்முடைய மத்தியிலே கடந்து வந்திருக்கிறார். வைசலா கர்த்தரை சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க. சில கையை தூக்குறீங்க, கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா. குறிப்பாக இன்றைக்கு கிராஜுவேஷன் வாங்குகிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் தான் அருமையான பாஸ்டர் அவங்க சொன்னது போல யூ ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வைசலா நீங்கள் தான் ரொம்ப மிக முக்கியமானவங்க. இன்றைக்கு இங்கு நடைபெறக்கூடிய பிரசங்கங்கள், செய்திகள், ஆலோசனைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு அமையும். அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக தேவனுடைய வார்த்தை கவனிக்க வேண்டும். வைசலா அப்படியே இவர்களுடைய பெற்றோர், சபையின் போதகர்கள், குடும்பத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறீங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். குறிப்பாக இவ்விதமாக ஒரு வேதாகம கல்லூரியை இந்த இடத்துல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இதை முழுமூச்சோடு செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிற நாங்கள் மிகவும் நேசிக்கக்கூடிய ரெவரண்ட் டாக்டர் அப்பாஸ் ஜோசப் அவர்களுக்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். அதாவது வருஷத்தை மறந்துட்டேன். அவர்களுடைய திருமணத்திற்கும் 3-4 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே ஆண்டோடைய கிருபையினால எங்களுக்கும் எனக்கும் அவர்களுக்கும் அறிமுகம் உண்டு. ஊழியங்களில் அவர்கள் என்னுடைய ஊழியத்திற்கும் ஏற்பட்ட எல்லா சூழ்நிலைகளையும் மிக மிக உதவியாக இருந்து ஆண்டோடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தினார்கள். அவர்களோடும் அவருடைய ஊழியத்தை பார்த்து ஜெபித்து ஆசீர்வதிக்க, மற்றபடி என்னால் ஜெபிக்க மற்றபடி எந்த உதவியும் என்னால் செய்ய முடியாது. ஆனால் நான் ஒரு சாதாரணமான ஊழியக்காரன். ஆனால் அவர்கள் என்னை அழைத்து கனப்படுத்தி அன்றைக்கே, அதாவது நான் டாக்டரேட் வாங்குவதற்கு முன்னாலேயே அவர் மேடைகளில் ரெவரண்ட் டாக்டர் என்று ப்ரொனவுன்சைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார்.
கர்த்தர் பரிசுத்தவான்களுடைய வார்த்தைகளை கீழே விழ பண்ணுகிற தெய்வம் அல்ல. அதன்படியே கர்த்தர் மாற்றி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை குறித்த ஒரு நல்ல ஆராய்ச்சியை முடித்து அதற்கான சான்றிதழை வாங்கும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்தார். அப்பெல்லாம் நான் யோசித்தேன், இது எனக்கு எப்படி, சரியாக ஒரு இங்கிலீஷ் அறிவு எனக்கு கிடையாது, மலைக்கு கூட கல்லூரியில் ஒதுங்கினது கிடையாது. ஆனால் ஆனால் தேவன் அழைத்த போதே உனக்கு கல்விமானுடைய நாவை கொடுத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் என்னை அபிஷேகித்தார். வைசலா சந்தோஷமா ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அதன் பிறகு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வரக்கூடிய எல்லா வெள்ளைக்காரர்கள் ஃபாரினர்ஸுக்கும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்படி கர்த்தர் உதவி செய்தார். பெருமைக்கா சொல்லல. மணிப்பூரில் இந்த லாக்டவுன் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் ஒரு வருடத்திற்கு 2 முறை கடந்து செல்வேன். எனக்கு ஒரு ஹாஸ்டல் இருக்கிறது, நான் அதெல்லாம் சொல்ல வரல. சோதரம் அபிஷேகம் உங்கள் மேல் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வைசலாம், நீங்கள் 5 வருடம் படிக்கிறதுனால ஒரு நல்ல வேல்யூபிள் சான்றிதழ். தெய்வ மக்கள் இதற்காக ஜெபித்து அதை ஒழுங்கு செய்து உபவாசத்தோடு அதிக தியாகத்தோடு பாருங்க. நீங்க எல்லாம் இந்த ஆர்டினேஷன் சர்வீஸ் இப்பதான் வந்திருப்பீங்க. ஒருவேளை ரெவரண்ட் டாக்டர் அப்பாஸ் ஜோசப் எவ்வளவு நாட்கள் செலவழித்திருப்பாங்க, எவ்வளவு நேரம் தூங்கி இருப்பான்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நானும் இது மாதிரி காரியங்களை செய்கிறவனா இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரியும். ஆனால் ஒன்றை மட்டும் புரிந்து கொள்ளுங்க, கர்த்தர் தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவரை ரட்சிக்கிறார் என்பதை இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் என்று தாவீது சொன்னது போல உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு போதகராக, ஒரு நல்ல வேதாகம கல்லூரி மாணவனாக ஒரு சான்றிதழை கொடுக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த சான்றிதழை நாம் பெற்றுக் கொண்டிருந்தாலும் ஒரு தேவ அபிஷேகம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வேண்டும். அழியில அவனை விடவும் உயரத்தில், அவனை விடவும் மிகவும் பெரியவனான ஒரு கோலியாத் அவன் நின்று கொண்டிருக்கிறான். தேவ ஜனங்களுக்கு எதிராக சவால் விட்டு கொண்டிருக்கிறான். அன்றைக்கு இஸ்ரவேலின் ராஜா உள்பட எல்லாரும் அதை கேட்டு பயந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ஆனால் அபிஷேகம் பெற்ற தாவீது மட்டும் சொல்லுகிறான். எல்லாரும் சொல்றாங்க, எப்பா உன்னால் இது முடியாது, சோத்திரம், உன்னால் இது முடியாது, சோத்திரம், உன்னால் ஊழியம் செய்யக்கூட முடியாதுன்னு உங்களை ஒதுக்கி வைத்திருக்கலாம், உன்னால் ஆகாது என்று சொல்லலாம். ஆனால் தேவனுடைய அபிஷேகம் உண்மையில் இருக்குமே ஆனால் நிச்சயமாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கொண்டு கர்த்தர் வல்லமையான காரியத்தை இந்த தேசத்தில் அவர் செய்ய போகிறார். வைசலாம், சந்தோஷமா ஒரு சொல்லுங்க. இது எல்லாவற்றுக்கும் தேவை என்ன? ஒரு அபிஷேகம், ஒரு அபிஷேகம். தேவன் அபிஷேகிக்கிறவர், தேவன் அபிஷேகிக்கிறவர். பாருங்க, தாவீது இப்பொழுது நேரடியாக கோலியாத்துக்கிட்ட வருகிறான். உயர்த்து சொல்லுங்க. ஆனால் ஒன்று மட்டும் கோலியாத்தின் இடத்தில் இல்லாமல் இருந்த ஒன்று தாவீது இடத்தில் இருந்தது, அது அபிஷேகம். சொல்லுங்க. கோலியாத்தின் இடத்தில் இல்லாத ஒன்று தாவீது இடத்தில் இருந்தது, அதுதான் அபிஷேகம். சந்தோஷமா சொல்லுங்க. அந்த அபிஷேகம் இருந்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கை கனப்படுத்தும். நீங்களும் சொல்லுவீங்க, கர்த்தர் தாம் அபிஷேகம் பண்ணவரை ரட்சிக்கிறார் என்பதை இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன். கரங்களை உயர்த்து சொல்லுங்க. எனக்கு மிகவும் பிரியமான மாணவர்களே, ஒரு பரிசுத்தவான் அவருடைய தரிசனம் நீங்க எல்லாம் ஒரு வல்லமையான ஊழியக்காரர்களாய் மாற வேண்டும். அதற்காகத்தான் இவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு இத்தனை வேலை அருமையான ஐயா சொன்னது போல எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரியமானவர்களே, அவர்களுடைய ஜெபங்கள் தியாகங்கள் ஒன்றும் வீணாய் போகாதபடி நீங்க எல்லாரும் வரக்கூடிய நாட்களிலே வல்லமை உள்ளவர்களாக அபிஷேகத்தோடு, பிரியமானவர்களே ஸ்தோத்திரம், சவுலின் ஆதிக்கத்துக்குள் கிடக்கிற ஜனங்களை தாவீது பக்கமாய் சேர்க்க பிரயாசப்பட்டது போல
பாவத்துக்குள்ளும் சாபத்துக்குள்ளும் கிடக்கிற ஜனங்களை இயேசுவின் பக்கமாய் திருப்ப இன்றைக்கு ஒரு சவால் எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தருக்காக இறங்கி புறப்படுங்கள். உடைய வாழ்க்கையில நிச்சயமாகவே கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஒரு நாள்ல நீங்களும் சொல்லுவீங்க, கர்த்தர் தாம் அபிஷேகம் பண்ணவரை ரட்சிக்கிறார் என்பதை இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன். நீங்க எல்லாம் சொல்ல போறீங்க. இதற்கென்று தான் இந்த 3 ஆண்டுகள் 2 ஆண்டுகள் இந்த பகுதியில் நீங்க ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கிறீங்க. பிரியமானவர்களே, இது வீணாய் போகக்கூடாது, உங்களால் முடியாதுன்னு நினைக்க கூடாது. அது போதும். நீங்க இங்கதான் இந்த நாட்கள் எனக்கு தெரியும், அருமையான அப்பாஸ் ஜோசப் அவர்கள் ஒரு பயங்கர வல்லமையான ஒரு தீர்க்க தரிசி. உங்க ஒவ்வொருடைய குறித்தும் அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி இருப்பாங்க. நீங்க எல்லாரும் அபிஷேகம் வரும்படியாக அவங்க ஜெபித்திருப்பாங்க. இந்த மேலான கிருபை பெற்று win the soul at any cost, எவ்வளவு செலவழிந்தாலும் ஆத்துமாதாயம் என்ற அமைப்போடு அவனுடைய ஊழியத்தை செய்யுங்க. அது மட்டுமில்ல, தெய்வ பிள்ளைகளை அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்போஸ்தலருடைய நாட்களில் தெசலோனிக்கே சபையில தேவ ஆவி பெற்ற 2 பேர் கடந்து போனாங்க. பிரியமானவர்களே, அவர்களை பார்த்தவங்க என்ன சொன்னாங்க? உலகத்தை கலக்கிறவங்க இங்க வந்திருக்கிறாங்க. போனது எத்தனை பேர் சொல்லுங்க? தம்பி ரொம்ப சோர்ந்துட்டீங்க போல இருக்க. 2 பேர், தேவ ஆவி பெற்ற 2 பேர் போனபோது என்ன சொன்னாங்க? உலகத்தை கலக்கிறவங்க இங்க வந்திருக்கிறாங்க. அப்ப இன்னைக்கு 18 people, 18 பேர் தேசத்தை தலைகீழாக ஆண்டவருக்கு அசைத்து காட்ட முடியும். சாதாரணமாக சுவாமி விவேகானந்த மண்டபத்தில் நீங்க எல்லாம் போயிருப்பீங்க. அவங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கும்? இறைவனுக்கு பயப்படக்கூடிய 2 பேரை எனக்கு கொடுங்கள், அப்படியானால் நான் இந்த உலகத்தை தலைகீழாக அசைத்து காட்டுவேன். ஒரு தேவற்ற மனிதனுக்கு இவ்விதமாய் சவால் விட முடியுமையானால் பரிசுத்த ஆவியை பெற்று தேவனை ஆராதித்து கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்காக இறங்கி புறப்படுகிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை இயேசுவுக்காக தேசத்தை ஆயத்தமாகுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். Lord, may God bless you. God is good all the time. Through the darkness light, the light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put His song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners and so worthy. Say for us He chose to die. Let us faith, His Holy Spirit, now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy they will never end. God is good all the time. He put His song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the blessings You have for me, my life is in Your hand. And through the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. He put His song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. He is so good. God is good. He is so good. God is good.
presenting graduates Reverend Joyce Alexander. മാത്രമല്ല നെക്സ്റ്റ് കൺഫറിംഗ് ഡിഗ്രി Reverend Dr. M. Abbas Joseph, and also certificate presentation is also Reverend Dr. M. Abbas Joseph. இந்த நேரத்தில் ஆமென் முக்கியமான பகுதியான பட்டத்தை அழிக்கிற ஒரு நேரம். ஆமென் அவருடைய பெற்றோர்கள் குடும்பத்தார் கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷத்தோடு ஜெபத்தோடு கூட காணப்படுவோம். ஆமென் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. எஸ் All of Jeevanadi Theological College and Seminary, on behalf of the faculty of Jeevanadi Theological College and Seminary, I present you, sir, these graduates who have successfully completed the academic requirements for awarding the degree of Master of Divinity, Bachelor of Theology, Diploma in Theology. I pray that they may get it by hand today. Jeevanadi Theological College and Seminary, conferring degree, the authority vested upon me by the faculty of the Jeevanadi Theological College and Seminary, I confer upon you the degree of Master of Divinity, Bachelor of Theology, Diploma in Theology. May God bless you and enable you as the Christian minister who does not need to be ashamed of the gospel but approved into God. Thank you. Now, one by one, while we read your name, please come forward to get your certificate. Joel, Master of Divinity, M. Joel. Love you, clap your hands. Abid Solomon, Benjamin, Nelson, Esther Jabas Selvam, Love you, clap your hands. Encourage you. Bachelor of Theology, Ajit Prabhu. Okay. Praise the Lord. கிராஜுவேட்ஸை பெற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். இந்த நேரத்தில் ஆமென் கிராஜுவேட்ஸ் 1-2 பேர் வரல, அவர்களும் வரும்போது அவர்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணப்படும். இந்த நேரத்தில் ஆமென் கிராஜுவேட்ஸ் எல்லாரும் ஒன்று எழுந்து நில்லுங்க. ஆமென் கணத்துக்குரிய பாஸ்டருடைய ஆமென் பாஸ்டர் அவர்கள் மிஸ் எஸ்தர் ஜெப செல்வம் முன்னால் வந்து ப்ரே பண்ணுவாங்க. ஹalleluya ஹalleluya വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസ്തമാക്കുമാറാത്ത സ്വർഗ്ഗീയ നല്ല ദൈവമേ, ഈ നല്ല നേരത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവേ, ആഗ്രഹിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പ്രകാരം ആമേൻ ഇന്ന ദിവസം കർത്താവേ എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ നടക്കാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തുവല്ലോ. അനേക തടസ്സങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപ പകർന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ചും കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ 2 വർഷം പഠിച്ചവർ 3 വർഷം പഠിച്ചവർ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയ എല്ലാ ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കലക്കുന്നവരുടെയും വന്നു എന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തില് അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ, വീര്യപ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ കൂടെ ദൈവം നടത്തുന്നതിലേക്കായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്.
ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ പഠിച്ചതിന് പ്രകാരം കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉണ്മയായി വിശ്വസ്തയോടെ കർത്താവിന് വേല ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യണമേ. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും സമാധാനം ഓരോരുത്തരുടെ പകരണമേ. ആശീർവാദത്തോടെ പറഞ്ഞയച്ചാട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ. Pastor Isaac Saravanan, come forward. Yes. In accordance with noble and highest ideals of Jeevanadi Theological College and Seminary, I make this pledge today to the honor and glory of God. I promise to study, proclaim and live according to the Bible, in season, out of season, and in word and deed. I promise to honor and respect God's creation and make all efforts to protect, restore and look after the environment. I promise to treat all human beings equal, and I will not discriminate against anyone on the basis of gender, class, caste or language. I promise to engage in God's mission in whatever profession I take up in the future. I promise to serve all people in their different needs, be it physical, psychological, economic, social and spiritual, and thus integrate the gospel to real life situations and make it meaningful and relevant to them. I promise to work hard and respect all kinds of work and workers of God as ordained for the betterment of humanity and creation. I promise to endeavor to stand and strive for justice and peace in all human transactions and provide comfort and assistance to the underprivileged, marginalized and the powerless. I promise to be faithful to the calling with which God has called me, and will teach and nurture the future generations to walk in the ways of God. I make this pledge in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And Abbas Joseph, come forward. Charge and commission prayer to deliver the God's message to our graduation. Praise the Lord. Respected chief guest, Dr. Yesudasan Avargal, and Dr. Sullaraj Avargal, then faculties members and principal, அதோட இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், பாஸ்டர்ஸ், ஜீவநதி தியாலஜிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எங்களுடைய ஜீவநதி ஜேஜிஎம்ஐ மினிஸ்ட்ரி பாஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் பெரிய பிரசங்கம் எடுத்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறத விட பிரசங்கம் 2 பேர் நல்லா முடிச்சிட்டாங்க. வாழ்க்கையில் பிரசங்கமாகி போயிட்டு இருக்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லா பாஸ்டர்ஸுக்கும் தெரியும்,
நான் இந்தியாவில் அது கன்னியாகுமரியில் ஒருவருக்கும் அந்த பாக்கியம் கர்த்தர் கொடுக்கல. கொடுத்துச்சுன்னா என்கிட்ட வந்து சொல்லணும், நான் அது செகண்ட் சொல்றேன். இந்த விஷயம் சுவிசேஷம் சொல்ல நான் பெரிய ஆளு, எனக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் எனக்குரியது, யாருக்கும் தர மாட்டேன். I'm a zero, but நான் விரும்புறது gospel ministry. நீங்க வாசிச்சீங்களா, ரெடி இன் சீசன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் தி சீசன். ரெடி நேரம் வாய்த்தாலும் வாய்க்கலனாலும் நாங்க உங்களுக்கு டீச் பண்றது, யூ மஸ்ட் preach the gospel. we are chosen people. அது நாம அழைக்கப்பட்டது, தெரிந்து கொள்ளப்பட்டது gospel சொல்றதுக்கு தான். அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் மெசேஜ் சுவிசேஷம், சுவிசேஷத்துக்காக அப்படின்னு சொல்லுவார். உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ, நம்முடைய பைபிள் காலேஜ் சகோதரமாருக்கு தெரியும், அப்பா ஐயா யாருன்னு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. நாங்க சீகன் பால்க்குன்னு சொல்ற அவரை குறித்து புக்கு வெளியில அந்த தீசிஸ் எழுத சொல்லி இருக்கிறேன். நம்ம ஜீவநதி மினிஸ்ட்ரியை குறித்து தீசிஸ் எழுதி இருக்கிறாங்க பிரின்சிபால் சொன்னதுனால. நான் இப்போ அந்த புக்கை பார்த்தப்போ ஒரு பெரிய சந்தோஷம். என் வாழ்க்கையில முறை இந்தியாவில தமிழகத்துல தமிழ் மொழியில வேதாகமம் அச்சிடப்பட்டது சீகன் பால்கு என்று சொல்லுகிற மிஷனரி. இன்று TLC சபை என்று சொல்லுகிற லூதரன் சபை வந்து தரங்கம்பாடி என்று சொல்லுகிற இடத்துல இருக்குது. அந்த சபையை தொடங்கினது இந்த மிஷனரி தான், ஜெர்மன் மிஷனரி. அவர் என்னை 2 மாதத்திற்கு அந்த இடத்துல ஊழியத்திற்கு ரெவரண்ட் பிஷப் ஏஜி ஜான்சன் அவர்கள் அழைத்த போது அவருக்கு தீர்க்கதரிசனம் சொன்னேன், நீங்க பிஷப்பா வருவீங்க. அவரு திருச்சியில TLC பிஷப்பா மாறிட்டார். அவர் சொன்னார், ஐயா நீங்க சொல்றதெல்லாம் அப்படியே நடக்குது. நடக்கிற தெய்வத்தை தானே நான் கண்டுபிடிச்சேன். எங்கேயோ இருந்த என்ன கத்தர் கொண்டு வந்தாரா, சும்மா போகுமா? இன்னைக்கு எனக்கு தெரியும், அந்த மிஷனரி தியாகம் பண்ணின இடத்துல நான் திருமணம் பண்றதுக்கு முன்பு அது நினைக்கிறேன். அங்க போன போது ஆண்டவரே நான் எப்படி ஊழியத்துக்கு போறேன், அங்கிருந்து என் பேரு போயிடக்கூடாது நினைக்கணும். போய் நான் செய்த மினிஸ்ட்ரி இன்றும் பேசப்படுகிறது. அந்த மிஷனரி கட்டின சர்ச்சில் பிரசங்கிக்கிற பாக்கியம் எந்த பெந்தகோஸ்ட் பாஸ்டருக்கு கொடுக்கல, இந்த சத்தியம் பேசுற அப்பாஸுக்கு கத்தர் கொடுத்திருந்தார். ஆமென். என் அருமையானவர்களே, இன்று TLC ஆகட்டும், ஆமென் சோதரம், அல்லது ALC ஆகட்டும், ஆர்காட் லூதரன் ஆகட்டும், அங்கேயே இப்போ போன மாசம் கன்வென்ஷன் போன சில மாசங்களுக்கு முன்பு போயிருந்தேன் கன்வென்ஷனுக்கு. அங்கே ரெவரண்ட் டாக்டர் ஆமென் அப்பா ஜோசப் அவர்கள் என்னை கனத்தோடு அழைத்தார்கள். ஏன் பெந்தகோஸ்ட் பாஸ்டர்ஸ் அழைக்கணும்? பெந்தகோஸ்ட்காரங்க அன்னைக்கு பிரசங்கியாரு, இன்னைக்கு பெந்தகோஸ்ட்காரன் தான் படிக்கிறான். கையை தட்டி கேட்டதை மேம்படுத்தலாமா? உனக்கும் முடியும் இந்த வேதத்தை பிரசங்கிக்க. அந்த ஒரு தரிசனம் அன்னைக்கு இருதயத்தில் எழுதப்பட்டதுனாலதான் பிதா குமார பரிசுத்தாவியின் நாமத்தினால ஞானஸ்நானம் பெற்று திருத்துவ ட்ரினிட்டி அந்த ஆமென் காஸ்பலை அந்த பிலீவ் பண்ற நான், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், ஆமென் வாட்டர் பேப்டிசத்தை பிலீவ் பண்ற நான் சத்தியத்தை சத்தியமாய் போதிக்கத்தான் இந்த ஜீவநதி தியோலஜிக்கல் காலேஜ் அண்ட் செமினாரியை தொடங்கினேன். ஆனா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கங்க, இன்னைக்கு நீங்க எந்த சூழ்நிலையினாலும் இன்னைக்கு எல்லா IPC கூட கேரளாவில் செராம்பூர் ஆயிடுச்சு. பட் எனக்கு ஒரு பெரிய தரிசனம், ஒரு வாஞ்ச, இந்த தேசத்துல இயேசுவின் அன்பை எல்லாருக்கும் சொல்லணும். அந்த சொல்லுற வாக்கியம் நான் இந்த சத்தியத்தை சரியாக படித்ததுனால. உங்களுக்கு தெரியுமா, என் ஹிஸ்டரி இருக்குது, அதில் போய் பாருங்க. நான் சுவிசேஷத்தில் வர்ற நேரத்தில் வேதாகம கல்லூரி படித்த யார்கிட்டையுமே சொல்லலை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நல்ல நாளை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அங்க மிஷனரி ஊழியத்துக்கு போய் TLCல அந்த சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கிறதுக்கு சீகன் பால்கு என்று சொல்லுகிற அந்த அவருடைய அந்த ஹாஸ்டல்ல விடுதியில தங்கி இருந்து, அதோடு கூட ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிக்கு காலையிலே ஓடணும் அங்க தியானம் எடுக்கிறதுக்கு. அதுக்கு பிறகு நேரம் எங்க வரணும், மீண்டும் அங்க விடிய காலையில பிரேயர் முடிச்சுட்டு அடுத்தது ஹாஸ்டல் பிரேயருக்கு. ஹாஸ்டல் பிரேயர் 4-5 மணிக்கு தொடங்கிடுவாங்க, அதுல அட்டன் பண்ணிடுவேன். பிறகு அவங்க செப்பரேட் பிரேயர். இப்படி கடந்து டீச்சர் ட்ரைனிங் குருநூலர் அது சுற்றி இருக்கிற இடம் ஞானப்பு இல்லம் என்று பொறையாறுல இருக்கிறது. அதெல்லாம் மிஷனரிகள் ஸ்தாபிச்ச இடங்கள். அப்பேற்பட்ட லுத்தரனுடைய கோட்டைக்குள்ள போய் உட்கார்ந்து இன்னைக்கும் அப்பாஸ் ஐயா வரணும் என்று சொல்லி காட்டு மன்னார்குடியிலே இளங்கமூர் என்று சொல்லுகிற இடத்துல கிட்டத்தட்ட கர்த்தர் கிருபையால் என்னால் ஒரே ஒரு கிராமத்தில் 10 பாஸ்டர்ஸ் உருவாகி இருக்கிறாங்க. 500க்கு மேற்பட்ட பாஸ்டர்ஸை
இயேசுவுக்கு அந்த தீர்க்க தரிசனத்தினால் உருவாக்க கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். இதெல்லாம் பாக்கியம் ஐயா. அந்த பெருமை தான், இங்க வேற ஒன்று சொல்ல இல்லை. இந்தியாவில் பல பகுதியிலும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அதுல விசேஷம் கன்னியாகுமரியில 2 கிலோமீட்டர் பக்கம் எல்லா இடத்துலயும் கன்வென்ஷன் பேசியிருக்கேன். ஏமே ஒரு இஸ்லாமில பிறந்து ஆமே ஸ்தோத்திரம் அல்லாஹு அக்பர் என்ற கீர்த்தனத்தால வேஷம் அலதல்லீரேக்கம் சிந்திய பதரீங்களே ரலியல்லாஹு அன்ஹு அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹு மாத்திரம் போதும்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு முஸ்லீம் குடும்பத்தில், மலையாள குடும்பத்தில் பிறந்தவன். அவனே ஆண்டவர் கிறிஸ்துவுக்காக உருவாக்கி ஆமே சோத்திரம் ஆசியன் பைபிள் ஃபுல் காஸ்பல் பைபிள் காலேஜ் எர்ணாகுளத்தில் புத்தன்குறிச்சி என்ற இடத்துல நான் படிக்க போனேன். ஆனா என்னுடைய சரீர பலகீனம் அது கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வெளிவந்த போது நான் சுவிசேஷகனாக அறிமுகமானேன். அப்போ தெரியணும், ஒரு இஸ்லாமில இருந்து ஒருத்தன் வந்து இயேசுவை பேசுறான்னா அவனுக்குள்ள எங்கேயோ ட்ரைனிங் இல்லாம பேசுவானா? அப்ப எவனா தூதம் பேசுவானா? அது நடக்காது. அங்கதான் மேட்ரு கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். என் அருமையான என்னுடைய பிள்ளைகளே, அதனாலதான் இன்னைக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு சத்தியமும் அநேக பாஸ்டர்ஸை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. ஐயா உங்க இடத்துல பண்ற அந்த செய்தி எங்களுக்கு அனுப்புங்கன்னு சொன்னா எம்மாத்திரம் கர்த்தர் கிருபையினால. அதனால நான் இன்னைக்கு குடும்பமாக என் பிள்ளை இங்க இருக்கிறார், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். மகன் இருக்கிறார், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். யூரோப்ல கர்த்தர் கிருபையால மெடிசன் படிக்கிறார். மகன் BE முடிக்கிறார். நாங்களும் குடும்பமா ஊழியம் செய்தாலும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் சொன்ன மாதிரி கர்த்தருடைய ஊழியத்தை எல்லாரும் செய்யணும். அவன் தான் கிறிஸ்தவன். கையை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம். அந்த ஒரு சிநேகம் தான் திருச்சபை பாகுபாடு எல்லாரையும் நேசிக்க பண்ணிச்சு. உண்மையிலேயே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அத்தனை பேரும் என் மேல இன்னைக்கு சிநேகமா இருக்கிறாங்க. அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள வரும்போது சகல சத்தியத்திலும் வழி நடத்துவார். சத்தியம் ஒண்ணு வேணுங்க, அதுக்காக தான் சொல்றேன். சத்தியம் வேணும். அதனாலதான் TLC CSI RCல அதிகமா போனதா ஞாபகம் இல்லை. சுவிசேஷத்திற்கு அங்கங்கே சகோதரமார் உருவாக்கினாலும் ஒழிய மற்றபடி நான் போனதாய் சரித்திரம் எனக்கு ஞாபகம் வரவில்லை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். மற்றுள்ள எல்லா இடங்களிலும் ஆண்டவருக்காக பக்தி வைராக்கியமாக ஊழியம் செய்கிற பாக்கியத்தை கர்த்தர் எனக்கு தந்தார். இன்னைக்கு பல தேசங்களிலே இந்த ஆன்லைன்ல பார்க்கறாங்க. நாங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் பெரிய VIPs அவங்களெல்லாம் பாஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லுகிறவர்களும் எளிமையாக நாங்க நடத்துகிற இந்த ஊழியத்துல படிக்கணும்னு சொன்ன ஒத்த தீர்க்க தரிசனத்தினால அவங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. கையை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாமா? அப்போ நீங்க என்ன செய்யணும்? மாணவர்களுக்கு இப்போ நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரு பிரதானப்பட்ட காரியம், நீங்க வாசிக்க கேட்ட பகுதிகளிலே அந்த வசனத்துல ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். அந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம். தீமோத்தேயு 1 தீமோத்தேயு 3வது அதிகாரம் 1வது வசனம். சத்தமாக ஒரு கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட் வாசிக்கலாம். 1 தீமோத்தேயு 3:1. சீக்கிரமாக தமிழில் வாசித்தா போதும். கண்காணிப்பை விரும்புகிறவன். அப்போ நல்ல வேலைக்கு தான் நீங்க வந்திருக்கீங்க. 1000 கலெக்டர் உத்தியோகம் இருந்தாலும், 1000 மருத்துவர்கள் எழுப்பினாலும், 1000 மினிஸ்டர்ஸ் இந்த உலகத்தில் வந்தாலும், என் அப்பனுக்கு சேவை செய்கிறவனே ஆமென் சோதரன் நல்ல வேலை செய்கிறவன். கையை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாமா? நீங்க நல்ல வேலைக்கு உங்க அப்பா அம்மா உங்க பாஸ்டர்ஸ் உங்களை டெடிகேட் பண்ணி கொண்டு விட்டுருக்கிறாங்க. நான் உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்றது அதுதான். வார்டனா இருந்தாலும் சரி, பிரின்சிபாலா இருந்தாலும் மற்ற எல்லாத்தையும் சொல்றேன். அவங்க பெற்றோர் ஒரு தரிசனத்தோடு கொண்டு வந்து விட்டுருக்கிறாங்க. அதனால எத்தனை அலைகள் அடிச்சாலும், எத்தனை சோத்திரம் எதிர்ப்பு வந்தாலும், என்னுடைய இருதயத்தின் ஆழத்துல ஒரு மிஷனரி தியாகம் பண்ணி இந்தியாவில் ஊழியர் செய்தது போல செய்யணும். அதுதான் இங்கே இந்த காலேஜ் செயல்படும். அதனுடைய தொடக்கம் இனி இந்தியாவை அசைக்கிற காலேஜா ஜீவநதி மாறப்போகுது. கையை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம். பல தேசங்களில் இருந்து வந்து படிக்க போறாங்க. ஆண்டவர் அதை செய்ய போறார். இப்ப ஆண்டவர் அதை சொன்னார் செய் என்று. ஆனால் தமிழகத்தில் ஒரு வேதாகம கல்லூரிக்கு மாணவர் வருகிறது ரொம்ப ரேர். எல்லாரும் வந்து சேர்த்து விடுவாங்க. இடையிடைய காலேஜ் வந்து மாசம் வரைக்கும் அது 1000 பேர் வரலாம்.
ஆனா தங்கி வந்து படிச்சு அவன் இயேசுவுக்கா வரணும்னா 10 பேரை கூப்பிடணும்னா நீ முழங்கால நின்னா மாத்திரம் தான் நடக்கும். கையை தட்டி கத்திர மகிமைப்படுத்தலாம இல்ல 3 பேர் கூட வர மாட்டேன். இங்க இன்னைக்கு 15 பேரும் கேரளாவில் உள்ளவங்க அல்ல, இங்க இருக்கிற 15 பேரும் தமிழகத்தில் உள்ளவங்க. ஏமா சந்தோஷம் உள்ளவங்க கையை தட்டுங்க ஐயா. பாக்கி நீ 5 பேர் இருக்கிறாங்கன்னா இந்த காலேஜுடைய டெடிகேட் எவ்வளவு பெரியது என்பதை உள்ளத்தின் ஆழத்தில் நீங்கள் உணர்வீர்களானால் மாத்திரம் நீங்கள் அறிய முடியும். ஆகவே கர்த்தரை நம்பி ஒரு பிள்ளையை ஆண்டவர் இந்த இடத்துல அனுப்பும் போது அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு உத்தரவாதம், எங்களுக்கும் பிள்ளைகள் உண்டு, அதனால நாங்கள் அவர்களுக்கு அப்படி கற்றுக் கொடுக்கிறோம் என்பதை நீங்க மறக்க வேண்டாம். அதனாலதான் சொல்ல விரும்புறேன், அவன் கண்காணியாய் விரும்புகிறவன் நல்ல வேலையை விரும்புகிறான். So we are ambassador of God. Our job is good. கையை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாமா? நம்ம ஜாப் என்னது? அவன் சோதரம் மோசம் இல்ல, அவன் அது நல்ல வேலை ஐயா. அந்த நல்ல வேலை. அப்ப நீ ஊழியத்துக்கு போகும்போது பொல்லாத ஆவி உனக்குள்ள வரக்கூடாது. அந்த நல்ல வேலையில இருக்கிறவனுக்கு பொல்லாத வேலை வருமானா என்னென்னலாம் வருமா? அவன் நல்ல வேலையில இருக்கிறவன் பொல்லாத ஆவி மாறினால் அவனுக்கு என்ன நடக்குமா? ஒரே மனைவியுடைய உடையவன் அல்லாமல் 2 மனைவியை உடையவனாய் மாற வாய்ப்புண்டு. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் சொல்லல, முதல்ல பவுல் பேசிட்டு வராரு தீமோத்தேயுக்கு. அடுத்தது அவன் ஸ்தோத்திரம் ஒரே அடுத்து பார்க்கிறோம், அவன் தெளிந்த புத்தி உள்ளவனாய் இருக்கிறதுக்கு பதில் புத்தி இல்லாத குதிரை போல கோவேறு கழுத போல அவன் கர்த்தருடைய சித்தம் செய்யறன்னு காலையில பிரசங்கித்தேன், அது போல ஆகிவிடுவான். அந்நியரை உபசரிக்கிற சிநேகம் அவனுக்குள்ள வராம போயிடும். யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகே இவ்வையகம், நாம் பெற்ற இந்த சந்தோஷத்தை இந்த உலகம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆமென் உலகத்தின் வேதாந்தம். எனில் சத்திய வேதாந்தம், சத்திய கிரந்தம் என்ன சொல்லுகிறது? இதே தான் சொல்லுது. நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் நீ சகல சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷம் சொல்லணும். கையை தட்டுங்க. இதுக்கு தான் எங்களுக்காக அழைக்கப்பட்டது. நாங்க ஒண்ணு வாங்கி உட்கார்ந்து எனக்கு சபையும் கொஞ்சம் ஆத்துமாவும் அவன் தர தசமமாகவும் விழுங்கிட்டு நடக்கிறதுக்கு கர்த்தர் அப்பாஸ் அழைக்கல. நடக்காது. அது என்னுடைய மினிஸ்ட்ரி அல்ல. இயேசுவுக்காக ஒருவன் வருவானானால் சாப்பிடுறதுல கொஞ்சம் கொடுத்து அவனை நடத்துவேன் ஐயா. கையை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாமா? ஆத்மா உருவாகணுமானால் சமர்ப்பணம் வேணும். பிரசங்கம் 1000 பேர் பண்ணலாம், ஜீவிக்கிறதுக்கு இறங்கணும் ஐயா. அங்கதான் கிரியை நடக்கும். கையை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாமா? ஆண்டவருடைய சித்தத்தை நீங்கள் சரியாய் செய்யணும். அன்னைக்கு ஒரு போதகர் இடத்துல தான் சொன்னார். அவர் அகாய் மினிஸ்ட்ரியோட மிகப்பெரிய ஆளு நம்முடைய இதுல அவன் மினிஸ்ட்ரியில இருக்கிறார். அவங்க சர்ச்சில் 12 பேர் படிக்கிறாங்க பைபிள் காலேஜ் ஆன்லைன்ல. அவன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, ஐயா எங்களுக்கு டீச்சிங் பெருசு இல்ல, எங்களுக்கு பிரசங்கம் பெருசு இல்ல, லைஃப் தான் எங்களுக்கு அவசியம். கையை தட்டுங்க. அவர் அகாய் மினிஸ்ட்ரியே பண்றவர் வந்து உட்கார்ந்து கேட்கணும்னு இல்ல, பட் நம்ம கொடுக்கிற டீச்சிங்கும் அவன் டாபர்னக்கல் என்று சொல்லுகிற ஆசரிப்பு கூடாரத்துடைய டீச்சிங் என்கிட்ட அதிர்ந்து போன ஜனங்கள் உண்டு, பாஸ்டர்ஸ். காரணம் எங்களுடைய யோக்கியம் இல்லை, எங்கேயோ கிடந்த குப்பையாய் எங்களை மேன்மையாய் கத்தர் வச்சதுனால. எங்கேயோ இருந்த உங்களை இன்னைக்கு மேன்மையா வச்சிருக்கிற எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்கும் இதுல பின்னாடி இருக்கிற எல்லா தேவ பிள்ளைகளுக்கும் இதைத்தான் சொல்றேன். உங்களை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர். 1000 அலைகள் எழும்பலாம், 1000 காற்றுகள் எழும்பலாம், எத்தனை புயல்கள் எழும்பலாம், உன்னை அழைச்சவர் உன்னை விட்டு விடாம இருந்தா நீ தப்பித்தேன் அர்த்தம். கூட இருக்கிறவன் ஓடலாம். ஏன்னா அவனுக்கு காற்றினாலே அலை உண்டு ஓடுகிறது இல்லையா? பைபிள்ல இருக்குது. அலைய பண்ணும் என்ற ஒரு பிரசங்கத்தில் எடுப்பேன். ஆனால் அதற்காக நாம் அழைக்கப்படவில்லையே, தேவனுடைய சித்தம் செய்ய நாம் அழைக்கப்பட்டோம். ஐயா சத்தியமங்கலத்தில் நான் போனேன், வந்திருக்கிற பாஸ்டர் அங்க இருக்கிறார். அவன் ஒரு வீடு கிருபா என்று அவர் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்டு. கிருபாவுக்கு அம்மாட்ட பேசிட்டு இருக்கேன், ஐயா நீங்க ஒரு முஸ்லீம்ங்கிறீங்க, பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு முஸ்லீம் வந்தாருயா, 10-25 பேர் கூடிட்டான் தீவிரவாதி எல்லாம். 3 நாள் மீட்டிங் நடத்த விட மாட்டேன், பெரிய பிரச்சனை. அவர் டீமோட வந்திருந்தார். அந்த டீம் இறைத்தண்டல். அவர் டீமோட வந்திருந்தாரு. எவனை கண்டும் வா உனக்கு நான் பதில் சொல்ல பயப்படாம 3 நாள் நின்று பிரசங்கிச்சு கடைசி நேரம் ஆர்குமெண்ட் வான்னு பேசிடுவோம்.
போயிட்டு வா டாட்டான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் சுவிசேஷம் சொல்லிட்டு. இவனை சுவிசேஷத்தை தடை பண்ணதுக்கு இறங்குனா அவர் நேக்கா சுவிசேஷம் சொல்லிட்டு போயிட்டார். நான் சொன்னேன் இந்த சுவிசேஷம் சொன்ன பரதேசி நான் தான் அம்மான்னேன். அல்லேலூயா, ஆமென், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். உயிரும் பாராத மரணமும் பாராத அவன் இயேசுவின் அன்பை சொல்லுகிற பாக்கியம் பெற்ற நான். பல கோடி வார்த்தைகள் நான் கேட்ட போதும் இயேசுவே நீர் பேசும் ஒரு வார்த்தை போதும். பல கோடி வார்த்தைகள் நான் கேட்ட போதும் இயேசுவே நீர் பேசும் ஒரு வார்த்தை போதும். ஓராயிரம் ஜீவன் உயிர் வாழுமே, ஓராயிரம் ஜீவன் உயிர் வாழுமே, உம் வார்த்தையில் உண்டு அற்புதமே, உம் வார்த்தையில் உண்டு அற்புதமே. நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா, உம் நினைவின்றி மகிழ்வேது தேவா. நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா, உம் நினைவின்றி மகிழ்வேது தேவா. எத்தனை நன்மைகள் செய்தீரையா, அதில் எதற்கென்று நன்றி சொல்லி துதிப்பேனையா. எத்தனை நன்மைகள் செய்தீரையா, அதில் எதற்கென்று நன்றி சொல்லி துதிப்பேனையா. அத்தனையும் சொல்ல வேண்டும் என்றால், அத்தனையும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் 1000 ஆண்டுகள் போதாதையா, 1000 ஆண்டுகள் போதாதையா. நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா, உம் நினைவின்றி மகிழ்வேது தேவா, உம் நினைவின்றி மகிழ்வேது தேவா. எத்தனை பேர் உம்ம நினைவு போது எனக்கு மகிழ்வுன்னு சொல்றவங்க கையை அசைத்து. என் அன்பு பிள்ளைகளே, சரியான வேலைக்கு நீங்க அழைக்கப்பட்டீங்க. சோலியத்த வேலை அல்ல, போக்கத்த வேலை அல்ல, சுவிசேஷ வேலை. ஆரோனை போல இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் வேதம் எடுத்து பாஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. கையை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாமா? அதை தேவன் அனுமதிக்க மாட்டார். நீ தேவ மனுஷனானால் எத்தனை போராட்டங்கள் எத்தனை அலைகள் வந்தாலும் நீ தேவ மனுஷன் என்று சொல்லணும். அதுல நிலைச்சு நின்று ஜீவிக்க ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னா உன்னை நிந்திச்சவங்க உன் பக்கத்துல வந்து நீ தேவ மனுஷன் சொல்ல வைப்பார். கையை தட்டுங்க, ஒப்பு கொடுப்போம். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். கண்களை மூடி ஜெபிக்க போறோம். ஆண்டவரே, சரியான ஒரு சமர்ப்பணம் எங்கள் வாழ்க்கையில வரட்டும் ஐயா. எத்தனை அலைகள் அடித்தாலும், எத்தனை போராட்டங்கள் வந்தாலும், எங்கள் அழைப்பிலையும் தெரிந்து கொள்வதையும் நாங்கள் உண்மையாய் நிற்கத்தக்க ஆண்டவரே நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறோம். விழாவிற்க எச்சரிக்கையா இருக்க கடவன் எங்களுக்கு போதிக்கும்படியான அட்வைஸ் பண்ணும்படியான நேரமா இருந்தபடியினாலே இந்த 8th கிராஜுவேஷன் செரமனியில ஆண்டவரே நாங்க கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை அன்பு ஆண்டவரே கிராஜுவேட்டட் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு நாங்க ஆண்டவரே உபதேசித்து கொண்டிருக்கிறோம், டீச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். இது அவர்களுக்கு கடைசி டீச்சிங். இந்த கடைசி வார்த்தை ஒரு ஜீவனுள்ள வார்த்தையாய் வெளியே போவதாக. இந்த கடைசி வார்த்தைகள் அந்த ஊழியத்தின் ஆரம்பத்தின் வல்லமையான வார்த்தையாய் மாறுவதாக. அவர்கள் வாய்கள் திறக்கும் பொழுது தேவ பிரசன்னம் இறங்குவதாக, தேவ நாம மகிமைப்படுவதாக. அவர்கள் தேவனுடைய அம்பாசிடர்ஸ் என்பதை அவர்களுடைய ஊழியங்களிலே கண்களிலே காண தேவனாய கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாய் அவர்கள் நிமித்தம் பெற்றோர் அவருடைய போதகர்கள் அவருடைய சபைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. இந்த கனமான வேலைக்கு அற்பமான எங்களை இந்த கனமான வேலைக்கு அழைத்தீங்களே, அழைத்தீரே இயேசுவே, அன்போடு என்னை அழைத்தீரே. ஆண்டவர் சேவையிலே மரிப்பேனே, ஆயத்தமானேன் தேவே.
நான் ஆண்டவர் சேவையிலே மறிப்பேனே, ஆயத்தமானேன் தேவே. அழைத்தீரே இயேசுவே, அன்போடு என்னை அழைத்தீரே. ஆண்டவர் சேவையிலே மறிப்பேனே, ஆயத்தமானே தேவே. நான் ஆண்டவர் சேவையிலே மறிப்பேனே, ஆயத்தமானே தேவே. அவர்கள் படித்த காலங்களிலே எத்தனையோ பாடுகள், நிந்தைகள், அவமானங்கள், ஈஸ்வருக்கை அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தாங்கவும் சகிக்கவும் இயேசுவுக்கென்று தியாகம் பண்ணவும் அவங்களை சரியான பாத்திரமாய் உருவாக்கி இருக்கிறார். ஆண்டவரே, எங்க கையில தந்த பாத்திரங்களை நாங்கள் சரியான பாத்திரமாய் உருவாக்கி இருக்கிறோம். அதை கர்த்தர் அறிவீர். மனுஷன் அறிவதற்கு மேலாய் தேவன் அறிவீர். தகுதி உள்ளவர்களாய் உம் நாம மகிமைக்காய் கனமான பாத்திரமாய் பயன்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தின் இருதயத்தின் ஆழத்தில் அவர்களை வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன். சீயோன் இந்த ஆசீர்வதியும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, ஊழியத்தில் அபியாசியுங்கள். இது நல்ல வேலை, ஆமென். பிரயோஜனமான வேலை, பிரதிபலன் உள்ள வேலை. பிரயாசப்படுங்கள், கர்த்தருக்காக சாதியுங்கள். அல்லேலூயா. தேசத்தை கர்த்தருக்கு சொந்தமாக்குங்கள். தேசம் உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது. ஆமென். வழியை உருவாக்குங்க கர்த்தருக்காக. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. அடுத்த ப்ரோக்ராம் ஆமென். இன்னும் ஆமென் சீக்கிரமா முடியும். இந்த நேரம் ஆகுதுன்னு நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டாம். ஆமென். ஃபெசிலிட்டேஷன் ஆமென். இந்த நேரத்தில் பாஸ்டர் ஆஸ்டின், ரெவரன் ஆஸ்டின் சாம் வந்து வாழ்த்துறை 1-2 வார்த்தைகளை அருமையான ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம வந்திருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. குட் ஈவினிங் டு ஆல். ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு நேரம். உண்மையிலேயே சொன்னால் இங்கே இருக்கிற கிராஜுவேட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ப்ரிவிலேஜ் பீப்புள் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் அந்த மேடையில் நான் உட்காந்துருக்கிறேன். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாருமே நினைத்து பார்க்கிறீர்கள். முதல்ல நான் சொல்கிறது, நம்முடைய மத்தியிலே இந்த ஜீவநதி பைபிள் காலேஜினுடைய டைரக்டர் ரெவரண்ட் டாக்டர் அப்பா ஜோசப் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறாங்க. இரண்டாவது, நம்முடைய அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் இனிய கிட்டத்தட்ட 41-42 இயர்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில் நிறைய கனிகளை பெற்ற, எங்களைப் போல அநேகரை உருவாக்கின ரெவரண்ட் டாக்டர் ஏஸ்தாசன் அவர்கள் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார்கள். அதே போல் மிக திறமையாய் டீச் பண்ணுற ரெவரண்ட் டாக்டர் செல்வராஜ் ஐயா அவர்கள் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார்கள். தேங்க்யூ ஆல். எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். உங்களுக்கு கதை ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு கதை சொல்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் ஏற்கனவே பாஸ்ட் 2 முறை சொல்லிட்டார் 3 minutes அப்படின்ட்டார். அதனால் ஐ ஒன்ட் டேக் மோர் டைம் டு ஸ்பீக். மத்தி தரக்கடை கடலில் ஒரு கப்பல் போயிட்டுருக்கு. நல்ல ஒரு கப்பல் போயிட்டுருக்கு. அந்த கப்பலில் நிறைய பேர் பயணிக்கிறாங்க. அதில் பயணம் செய்த ஒருவர் தான் டிஆர்டி டாட்டா. அப்போ அந்த கப்பலில் போயிட்டுருக்கிறார். ரொம்ப நேரம் கப்பலில் உட்காந்துருக்கணும். பக்கத்தில் இருக்கிறவர் யாருன்னு கேட்கும்போது ஒரு துறவி, அவருடைய பேர் நரேன். அவர்கிட்ட பேசிகிட்டே போகிறார். கேட்குறேன், நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, நான் ஜப்பான் போயிட்டுருக்கேன். அங்கே எதுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, அங்கே சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் நடக்குது, அதை பார்க்குறதுக்கு போகிறேன், சும்மா பார்க்குறதுக்கு போகிறேன். அவர் சொன்னார், நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க? அது ஜப்பான் போயிட்டு நான் அமெரிக்கா போகிறேன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2 பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் பார்க்குறதுக்காக நீங்கள் போகிறீங்க, பரவாயில்ல. உங்கள் நாட்டில் நம்ம இந்தியாவில் ஒரு நல்ல ரிசர்ச் சென்டரை போட்டு நிறைய சயின்டிஸ்ட் நீங்கள் உருவாக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லும்போது, இந்த டாட்டா சொல்கிறார், டிஆர்டி டாட்டா அவர் சொல்கிறாரு, அங்கே அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை, பிரிட்டிஷ் அரசு ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க, அங்கெல்லாம் நான் பண்ண முடியாது, அங்கெல்லாம் இது கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லும்போது, அந்த நரேன் சொல்கிறாரு, என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்தியாவில் தோன்றாத நல்ல விஷயங்களே இல்லை, ஏன் அப்படி பார்க்குறீங்க, ஏன் அப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? ஏன்னா ஒரு ஆரியப்பட்ட இந்தியாவில் தான் உருவாக்கப்பட்டார். ஒரு மிகப்பெரிய மேதைகள் உருவான ஒரு இடம் இந்தியா. அப்படி உருவாவதுன்னு நீங்கள் சொல்லாதீங்க, நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னு அந்த எண்ணத்தோட ஜப்பான் போயிட்டு திரும்பி வராரு. திரும்பி வந்ததும் மைசூர் மகாராணி ராஜர்கிட்ட போய்
கேட்குறாரு, நான் இங்கே ஒரு ரிசர்ச் சென்டர் ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன், எனக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. எவ்வளோ கொடுத்துருப்பார் சொல்லுங்கள்? எவ்வளோ கொடுத்துருப்பார் மகாராஜா? 700 ஏக்கர் கொடுத்தார். 700 ஏக்கர் பூமியை தானமாக டாட்டாக்கு கொடுத்தார். அதில் 1904ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ். இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் இதனுடைய சிஸ்டர் கன்சர்ன் தான் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷன். அதில் உருவானவர் தான் டாக்டர் அப்துல் கலாம். ஒரு அல்லிலே சொல்லுங்களா? ஒரு நரேன், ஒரு துறவியினுடைய தரிசனம் நம்முடைய நாட்டிற்கு அநேக மேதைகளை பெற்று தந்தது. மேதைகளை பெற்று தந்தது. இங்கே நான் பதிவு செய்ய விரும்புவது, God select and choose some of the people for his divine purpose. நான் அதை விட மேலே சொல்ல விரும்பல. God select and choose some of the people for his divine purpose. அப்படிப்பட்ட ஒரு டிவைன் பர்பஸ்ல உருவாக்கப்பட்டவர் தான் நம்மத்தில் இருக்கிற ரெவரண்ட் டாக்டர் அப்பா ஜோசப். கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்றேன். அவரை பத்தி எனக்கு சொன்னா இந்த மேடல் அதிகமாக தெரிஞ்சது எனக்கு தான் நினைக்கிறேன். ஒருவேளை என்னை விட அதிகமாக தெரிஞ்சவங்க பாஸ்டர் ஏஸ்தாசன் பாஸ்டர். அவங்க என்னை உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும். ஒரு நாள் பாகூட்டில் கன்வென்ஷன் பிரசங்கர் யாருன்னு கேட்டால், டாக்டர் உங்கள் மாணவர்களுக்கு சொல்கிறேன், அதுக்கு பிறகு ஒரு நிமிஷம் கூட எனக்கு தரணும். பாகூட்டில் கன்வென்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. பாஸ்டர் சிடி அப்பா ஜோசப் தான், அந்த நம்ம பாஸ்டர் தான் பேசுகிறாரு. நான் பிபிஎஸ் அங்கே நடத்திட்டு இருக்கிறேன். அரண்மனைக்கு போய், பாஸ்டர் நீங்கள் தான் இன்னைக்கு நமக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் நடத்தணும், போகலாமா அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் ஒன்றுமே சொல்லலை. அவரை ஏன் நேசிக்கிறேன்றதுக்காக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் 13 வயசில் மைக்கு பிடிச்சி பிரசங்கம் பண்ணேன். ஸ்டில் ஐ எம் டூயிங். இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா, ஐ எம் டூயிங் எம்டிகேஷன் குருகுல் தியாலஜிக்கல் செமினரி. இப்போ நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன். படிப்புக்கு எல்லையே கிடையாது. பிடிஹெச் அண்ட் இது எம்டியூ இஸ் த preliminary டிகிரி இன் யுவர் லைஃப். நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்குது. ஸ்டில் ஐ எம் டூயிங். நான் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கேன். அதனால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். என்னென்னா, அவரை கூப்பிட்டோன்னு அவர் ஆஸ்டின் போகலாம் அப்படின்னாரு. ஒரு நல்ல மனைவி, நல்ல பிள்ளைங்களை கற்று தந்துருக்காரு. அவங்களாம் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஏறி உட்காந்தோம். வரும்போது ஃபுல்லாக மழை. அவர்கிட்ட கேட்டேன், பாஸ்டர் நாங்கள் ரொம்ப பாஸ்டர் மதிக்கிற ஒரு ஃபேமிலி, எங்கள் வீடு, எங்கள் குடும்பம். பாஸ்டர் நீங்கள் போய் நனைஞ்சிட்டு ஆஸ்டின் போகலாம் அப்படின்ட்டார். ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டு அந்த வீட்டில் போய் ஒரு வேஸ்டியும் ஷர்ட்டையும் அவங்கள்ட்ட வேற ஆள் போடுற ஷர்ட்டு அதை வாங்கி போட்டுட்டு இன்ஸ்பெக்ஷனில் கலந்து கொண்டு அன்றைக்கு ஊழியம் செய்தோம். இன்றைக்கும் பாஸ்டர் அவர்களை நேசிக்கிறேன் என்றால், ஊழியத்திற்காய் தன்னை விற்று போட்டவர்கள். கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அலையில சொல்லுங்க. சும்மா ஜீவநதி உருவாகல. சும்மா ஜீவநதி பைபிள் காலேஜ் உருவாகல. that much pain he have it. அவ்வளவுக்கு அவருடைய வாழ்க்கையில் அநேக தியாகங்களை அவர் சகித்திருக்கிறார். சும்மா உருவாச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. அவ்வளவுக்கு தாராளமாக ஊழியம் செஞ்சாலும் இன்னைக்கு மேடையில் அவ்வளோ பேரும் பாஸ்டர் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பாஸ்டர் பற்றி சொல்கிறாங்க. உங்களை பற்றி சொல்லணும் ஒரு நாள். சொல்கிறதுக்காக நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இன்னைக்கு அவங்க குடும்பத்தை நேசிக்கிறார். அவங்க மகன் அவங்க சாதாரண ஒரு எயித் கிராஜுவேஷன் டே. திஸ் இஸ் எங்களை பார்த்தா நான் இந்த மாதிரி எத்தனையோ டிகிரி வாங்கியாச்சு, ஒரு ஸ்மால் ஃபங்க்ஷன் நாங்கள் சொன்னோம். ஆனால் அவர் அப்படி பார்க்கல. இந்த 18 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிராஜுவேஷன் வாங்குறதுக்காக தன்னுடைய மகளை 1.5 லட்சம் செலவு பண்ணி யூரோப்லேருந்து இங்கே கொண்டு வந்திருக்காரு. ஒரு அல்லையில சொல்லுங்களா? ஏன் மகன் அங்கே இருக்க முடியாதா? குவாரண்டைன் டைம். see how many people are died. Still that same condition. This quarantine is not ending. இப்போ அது முடிய போகிறதில்ல. ஆனாலும் தன்னுடைய மகளை கூட்டிகிட்டு வராருன்னா என்கிட்ட சொல்கிறார், பாஸ்டர் நான் ட்ரை பண்ணுறேன், அவங்க வரணும், மனைவி வரணும், பிள்ளைங்க வரணும், நம்ம குடும்பமாக அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிராஜுவேஷன் கொடுக்கணும். இவ்வளோ பெரிய ஒரு சந்தோஷம், இவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு கிடைக்குமா? இவ்வளோ பெரிய தலைவர்கள், இவ்வளோ பெரிய போதகர்கள் முன்னாடி உட்காந்து உங்களுக்கு கிராஜுவேஷன் கொடுக்குறாங்க. உங்களை ஆண்டவர் எப்படி ஆசீர்வதிப்பார், எப்படி உங்களை நன்மையாக நிரப்புவார்? யோசித்து பாருங்க. அதனால தான் அந்த வார்த்தையை நான் சொன்னேன். God select some of the peoples, எல்லாரும் கிடையாது, for the divine purpose. அதில் ஒருத்தர் தான் பாஸ்டர் ரெவரண்ட் டாக்டர் அப்பா ஜோசப். அதை நான் இங்கே பதிவு செய்வதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப மகிழ்ச்சி. உங்களுக்கு ஒன்று மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இன்றைக்கி அநேக காரியங்களை நான் உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்ல முடியும். நீங்கள் இன்னும் நிறைய காரியங்களை இதோடு நிறுத்தாமல் நீங்கள் படிக்கணும், நல்ல முன்னேறணும். 5 காரியம் சொல்லணும்னு நினச்சேன். God has a great plan for you. உங்களுக்காக நல்ல பெரிய திட்டங்களை ஆண்டு வைத்திருக்க. நீங்கள் சின்ன பிள்ளைங்க, நிறைய திட்டங்களை கற்று வைத்திருக்கிறார். May he give you the desire of your heart and make your plan succeed. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு காரியங்கள் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்களோ அதை சக்சீட் பண்ணுறதுக்கு ஓடுங்க, சும்மா இருக்காதீங்க. ட்ரை வெல் யுவர் லெவல் பெஸ்ட்.
எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ட்ரை பண்ணுங்க. கமிட் டு த லார்ட் வாட் எவர் யூ வாண்ட், யுவர் பிளான்ஸ் வில் சக்சீட். எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஓடும்போது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய சக்ஸஸ் வரும். God has something great in your life. ஆண்டவர் உங்களுக்கே செய்வார். என்ன சொல்றாரு? Do your level best, live rest unto the Lord. ஆண்டவர்கிட்ட விட்டுருங்க, அவர் பார்த்துக்குவார். அவர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார். டெடிகேட் yourself. டெடிகேஷன் மட்டும் முக்கியம். கர்த்தருக்காக நில்லுங்க, ஆண்டவருக்காக நில்லுங்க, ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். God has something great in your life. Be strong and courageous. உங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியமானது தான். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமான காரியம் எந்த காரியம் வந்தாலும், ஏன்னா அப்போஸ்தலர்கள் எப்படி செத்தாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும், சீடர்கள் எப்படி செத்தாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நான் மேடையில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பி ஸ்ட்ராங் அண்ட் கரேஜியஸ். அநேக பைபிள் வசனம் சொல்லணும்னு எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது. ஐசாயா 58:11. They will soar on wings like eagles. Proverbs 3:6. And live for Christ. Live like Christ, live in Christ and live for Christ. கிறிஸ்துவை போல ஒருவன் வாழ முடியுமானால், கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் ஒருவன் வாழ முடியுமானால், கிறிஸ்துவுக்காய் ஒருவன் வாழ முடியுமானா அவனை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அவன் எழும்பி நடந்து போயிட்டே இருப்பான். கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அலையிலே சொல்லுங்க, சீக்கிரமா சத்தமா சொல்லுங்க. ஒரு தீர்க்கதரிசி அவருடைய தரிசனம் இங்கே வேதாமா கல்லூரியாய் உருவெடுத்து இருக்கிறது. இன்னும் சில காலங்களுக்குள் நான் சொல்வது சரியா இருக்குமானால் இது சரம்பூர் கல்லூரியாய் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்லூரியாய் இது உருமாற்றம் வரும். கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. அன்னைக்கு இங்க உள்ள வர்றதுக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த கல்லூரியில் படிக்கிறது காத்திருப்பாங்க. எந்த ஊர்ல இருந்து வந்து படிக்கிறாங்க நமக்கு தெரியாது. அனைவருடைய அப்ளிகேஷனுக்கு இடம் கொடுக்க முடியாம இருக்கும். இதெல்லாம் இங்க நடக்கும். அதற்காக நீங்கள் ஜெபியுங்கள். ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க, அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அன்னை தெரசா சொன்னதை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். The gospel should reach the crossroad people. அவங்க சொன்னாங்க, I have seen a Christian who has crucified the cross of Calvary. I have seen a Christian who has crucified the cross of Calvary. After that I never seen any Christian. After that I never seen any Christian. Beloved brothers, I want to say one thing. God is expecting you be the Christian. God is expecting you be the Christian. Challenge பண்ணுங்க. நான் தான் கிறிஸ்டியன் ஐயா, நான் தான் கிறிஸ்டியன். 11 கோயிலை கிட்டி 76 பேரை பைபிள் காலேஜ் கொண்டு வந்து படிக்க வைக்கும் பொழுது எனக்கு பெயின் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போனாலும் அங்கே எனக்கு ஒரு நண்பன் ஊழியக்காரனாய் காத்திருக்கிறான். எந்த இடத்துக்கு போனால் ஒரு திருச்சபை 11 சர்ச்சை கட்டும் போது 2-3 எஃப்ஐஆர் மேல் போடப்பட்டது. ஐ டோன்ட் பாதர். ஒரு நாள் கூட நான் கவலைப்பட்டதில்லை. அந்த ஆலயத்தை பார்த்து நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆத்மாவை பார்த்து ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. Be the Christian. Go forward. Go forward. God will help you. God will help you and with you always. அதே உங்களுக்கு சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். ஆண்டவருடைய கரம் உங்களோட இருக்கும், உங்களோட இருக்கும். You be the best. You be the best. God bless you all. Thank you. Thank you very much. நேரம் சுருக்கமாக இருக்கிறபடினால ஆமென். வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். அடுத்தது நம்முடைய ப்ரொஃபஸர் அவர்கள் சொல்லி முடிக்க போகிறோம். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். இந்த ஜீவநதி தியாலஜிக்கல் செமினாரியை இதுவரைக்கும் கிருபையாய் நடத்தி வந்த தேவாதி தேவனுக்கு துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் முதலாவது கனத்தையும் மகிமையங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஏறெடுக்கிறோம். இந்த செமினாரியை ஆரம்பிப்பதற்கு காரணமாக இருந்த டைரக்டர் ரெவரண்ட் டாக்டர் அப்பாஸ் ஜோசப் அவர்களை குறித்து நிறைய நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கேட்டீங்க. எனக்கு அவங்கள்ட்ட பிடிச்ச ரொம்ப ஷார்ட் டூரேஷன் தான் அவங்கள்ட்ட பழகியிருக்கிறேன். ஷார்ட் டெம்பர். ஆனால் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு சைல்டு அஸ் லைக் சைல்டு. ஷார்ட் டெம்பர். கொஞ்சம் டைம் தாண்டட்டும் ஒரு குழந்தைய போல். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எப்படி தெரியும்னு தெரில. ஆனால் ஒரு பாரம் எப்படியாவது கொஞ்சம் ஊழியக்காரங்களை உருவாக்கணும், கிறிஸ்துவுக்காக உருவாக்கணும். ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, விளங்காமல் போகிறவனை உருவாக்கிடக்கூடாது. அதுதான் அவங்களுடைய எண்ணம். அவர்களுக்காக
நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அவர்களுடைய குடும்பத்திற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஸ்தோத்திரம். உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறேன். அதே போல் இந்த பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கிற ரெவரண்ட் டாக்டர் எஸ் ஏசுதாஸ் அவங்க ஒரு வேர்டு சொன்னாங்க, அபிஷேகம். அதே போல் இன்னொரு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கிற டாக்டர் செல்வராஜ் அவர்கள் இன்னொரு வேர்டு சொன்னாங்க, அபிஷேகம் இருக்கிறது மாத்திரம் போதாது, பிலிப்பியர் 4:8 அது இருக்கணும். அதே போல் உங்களுக்கு கிடைத்த 5 பேரிடத்துலேருந்து 5 வார்த்தைகள் கிடைச்சி, ஒன்று பிலிப்பியர் 4:8 நம்முடைய கேரக்டர், செகண்ட் அனாயிண்டிங், மூணாவது பாருங்க நம்முடைய ரெவரண்ட் அகஸ்டின் சாம் அவங்க சொன்ன வார்த்தை, நாலாவது நம்முடைய பிரின்சிபல் சொன்ன வார்த்தை. இந்த வார்த்தைகளை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள். நம்முடைய டைரக்டர் சொன்ன வார்த்தை, நல்ல வேலை. நீங்கள் பிரைம் மினிஸ்டரை விட பெரியவங்க. அதுதான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜாபை விட பெரியவங்க. அப்படி நல்ல மெசேஜை தந்த அருமையான சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல் மதிப்புக்குரிய பிரின்சிபால் அவர்களுக்கு அவங்க எவ்வளோ பிரயாசப்படுகிறாங்க, அவர்களுக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு நாமத்தினால் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொடுக்கிறேன். அதே போல் எவ்வளோ சிரமங்கள் இருந்தாலும் இந்த பிள்ளைகளை டீச் பண்ணுறதுக்காக சிரமங்களை பார்க்காம, ஊழியங்களுடைய சூழ்நிலையை பார்க்காம கடந்து வந்து அருமையாக டீச் பண்ணுகிற ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் இயேசு நாமத்தினாலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல் பட்டம் பெறுகிற எம்டி, பிடிஹெச், டிடிஹெச் பெறுகிற அருமையான மாணவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே எங்களுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், டோன்ட் இமிட்டேட் அதர்ஸ். தயவுசெய்து யாரை காப்பி அடிக்காதுங்க. யூ ஆர் யூனிக். நீங்களாக தான் இருக்கணும், யாரையும் காப்பி பண்ணாதுங்க. ஆகவே நீங்கள் தான் இன்னைக்கு ஸ்பெஷல். உங்களை குறித்து தான் ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்கிறது என்று ரெவரண்ட் அகஸ்டின் சாம் வந்து எல்லாருக்கும் வாயிலிருந்தும் நான் கவனிச்சுட்டே இருந்தேன். உங்களை குறித்து ஒரு திட்டம் இருக்கு, ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்கு. அதுபோல் நம்முடைய பிரின்சிபால் சொல்லும்போது சொன்னார், நீங்கள் ஒரு செமினாரியை உருவாக்குற அளவுக்கு உயர்த்தப்படணும். அதுதான் உருவாக்கப்பட்ட எங்களுக்கும் உருவாக்கின எங்களுக்கும் சந்தோஷம். ஆகவே நீங்கள் சோதரம் உங்களுக்கு இந்த 3 வருடம் 2 வருடம் படித்த அருமையான மாணவர்கள் அனைவருக்கும் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கோதுமை மடியைப் போல மடிந்து கிறிஸ்துவுக்காக மகிமையான ஊழியத்தை செய்ய தேவன் சகல விதத்திலும் ஞானத்தையும் கிருபையும் அபிஷேகத்தையும் உங்களுக்கு தருவாராக என்று உளமாற உங்களை வாழ்த்துகிறேன். மற்றும் இந்த அருமையான மாணவர்களுடைய பேரண்ட்ஸ், உறவினர்கள், நண்பர்கள், இந்த பேரண்ட்ஸை இந்த பிள்ளைகளை அனுப்பி தந்த அருமையான பாஸ்டர்ஸ் மற்றும் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும், அது மாத்திரமல்ல வந்திருக்கிற போதகர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய ஜீவநதி தியாலஜிக்கல் பைபிள் காலேஜ் செமினாரி வழியாக எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கேமரா மேன்ஸ் மற்ற லைட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், சவுண்ட் சிஸ்டம், அதோட முக்கியமாக பாஸ்டருடைய 2 பிள்ளைங்களையும் வாழ்த்தணும். கொயர் அவங்கள பாடினவங்களையும் ஆண்டவராகிய இயேசு நாமத்தினாலே எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஆசீர்வதித்து முடிக்கிறதாக இருக்கும். கர்த்தருக்கு மகிமை. ஜெபிப்போம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை ஆண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆளுகை செய்யும்படியாக உம்முடைய திருப்பாத்திரத்தை நாங்கள் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, பரலோகத்தின் தேவன் எங்களுக்காய் மனதுருக வேண்டும் என்று பாத்திரத்தை செபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, எங்கள் ராஜா, இந்த மீட்டிங்கை மேன்மையாய் நடத்தி தந்த எல்லா மகத்துவத்திற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே எங்களை தாழ்த்தி நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம்.
இந்த மாணவர்கள் எடுத்த தீர்மானங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற நாடு ஸ்பெஷல் கெஸ்டாய் வந்த அருமையான போதகர்கள் பாஸ்டர் இயேசுதாசன் அவர்கள், பாஸ்டர் டாக்டர் செல்வராஜ், டாக்டர் ஏசுதாசன் மற்றும் எல்லா எங்கள் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ், அதுபோல பிரின்சிபால் எல்லாரையும் ஆண்டவரே, அங்கங்கே இருந்து வந்த போதகர்கள், தெய்வ பிள்ளைகள், குடும்பத்தார்கள், ஒவ்வொரு மாணவருடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே தேவ கவல் இருக்கட்டும். இந்த இடத்துல எடுத்த தீர்மானங்கள் ஒரு மேன்மையான கோதுமை மணியாய் ஆண்டவரை செயல்பட போவதற்காய் ஸ்தோத்திரம். எல்லா மகத்துவம் கர்த்தர் எடுத்து ஆசீர்வதித்து நம்முடைய பிள்ளைகளை நிறைவாய் நடத்தும். இயற்கையை சாதகமாக்கி இந்த கிராஜுவேஷன் செரமனியை 8வது கிராஜுவேஷன் செரமனியை மகிமையாய் நடத்தின தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய நாமத்தினால் நாங்கள் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். எல்லா மகத்துவம் நீரடும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். இந்த பிள்ளைகள பிரயாணத்துல என் கூட வந்து நடத்துங்க. இன்னும் கர்த்தருடைய வருகை தாமதிக்குமானால் அநேக 1000 கிராஜுவேஷன் நடக்கத்தக்க பல லட்சங்கள் இயேசுவுக்காய் உருவாக கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகலமான மறவாதே, ஆமென். ஆசீர்வாதம் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் அளவில்லாத அன்பும் இரக்கமும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்று சதா காலங்களிலும் கர்த்தருடைய வருகை பரியந்தம் இந்த ஊழியத்தோடு தங்கியிருப்பதாக, ஆமென். ஜெயம் கொடுத்த தேவனுக்கு 3 அல்லேலூயா செலுத்துவோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய ஆசீர்வதிப்பார்.